Уф. Mia, ja dit... Gamer Légion, un... Welcome back to Hogwarts Legacy. Десь так грубо прервали попереднього разу, зараз треба буде компенсувати за відсутність. Години свого життя. Погнали говорити з Себастьяном, продовжити цю лінійку квестів. I wish I had better news about your uncle and Anne. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Так, окей, сову пошле. Можна виходити. Стоп, можна не виходити, можна телепортуватися, правда же ж? Так, давайте тепер з яйцем розберемося. Яйця головне не пересидіти. Добре, що збереглося все і нема проблем з Steam Cloud. Після того, як Steam вернувся. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in Plimpies. Окей, а що там What по did you find out дракону? about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Я собі. How do you track a dragon long after she's gone?
Tree canopies, burn marks, things like that. Окей. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Let's... That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Ну, таке собі. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. Погнали. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. Revelio. I'm ready when you are. Погнали. One foot in front of the next and quiet as can be. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Так. А Поппі теж? А, в інвізі Поппі. Нормально. That's it. I bet it's the word. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Добре, що ми не втрачаємо інвіз, до речі, коли заходимо. Єбать кровіще. Revelio. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Revelio. Мені цікаво, чи попливає те, що ми зараз взагалі ніякого файту не почнемо з людьми. На те, чим закінчиться ця зустріч, в принципі, з драконом. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Reparo. Fantastic. Добре, що я роблю це все в інвізі. От серйозно. Revelio. What I wouldn't give to be a demon. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Дуже тихонько, дуже акуратно. Поки що жодного файту не було, і так треба, напевно, протримуватися в цій дорозі. Watch your step.
Блін, тут напевно будуть точно поучери якісь. Не сумніваюся, що без них обійдеться. Pity. She must have been starved to pick off a grapple. Or just raring for a fight. Revelio. Блін, я вже так перегнав реально за рахунок дослідження всього світу систему винагороди, що мені зараз не падає нічого нормального з квестів. Good thinking, but she'd still be able to smell you. Well, there's no turning back now. І кубик віддурачить далі. А, все? Зайшов за сраку. Revelio. Ну, нас помітили, тепер немає сенсу, напевно, ховатися. She'll make sure we know it. Мінігра починається з драконом. Keep at it. We've just got to make it to the nest. She's making it easy. Чому не стріляють тепер по два? Дивно. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. She's leaving! Quickly! Brilliant. А ми відрегенуємося зараз, до речі? О, відрегенуємося, заєбісь, можна почекати трошки. Щоб не тратити поушен. There's the nest. We're almost there. Оп. Точку. Why is every bridge here broken? Lumos. Good thinking, but she'd still be able to smell Reparo. you. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. О, забрала яйця і улетіла. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me.
Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. I was hoping to look around for a moment. I suppose we... Можна дослідити, що ми тут I'm знайшли. ready whenever you Revelio. are. Мені здається, тут ми нічого особливого не знайдемо. Хоча я не досліджував, коли ми сюди бігли, тому таке. Попі до мене, виходить, добіжить. О, а я скриньку не зібрав. Revelio. Тут ще якась скринька, там ще якась скринька. Revelio. Я думаю, на цьому майже все, тут більше нічого не буде. Тут ми пробігали, до цього ми все дивилися, тут вона перша нас зустріла, ми одразу пробігли. Ну, пора відчалювати. I can't believe any. Still taking it all in. No. True. Unless what? Unless they haven't... Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Блять, я проскіпав, напевно, якісь дуже важливі діалоги. Йопта! О, думав, що це звичайне повернення до замку, але я щось проскіпав. О, курва. How could I have been so blind? Окей, що далі? Блін, я ще по демігайзах дуже жахливо збираю, немає нічого. I think transfiguration is the hardest subject. Реально ще наверх. Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles. Have you ever... Unbelievably, no. Cannot wait. Погнали. Lod... Of course. Revelio.
Так, і тепер нам через мапу можна відправитися одразу. Ха-ха-ха, на зустріч. А я там вже був. Приколись, правда? Ми тут вже все зачистили. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook Добре, better далі than на you задньому can фоні speak it. млин I стегає. can, Sir Lord Cock. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Be ready. Amit and I can do... I will await your return. I shall see you soon. The door is looking at us. Бля, ну на тебя, блядь. Помик, блядь.
О, дідятко. Блін, а що так реально можна було сюди зайти? Я думаю, по сюжету нас би пустили зараз тільки. Інакше ми б сюди не зайшли. При тому я підходив до дверей і ока там тут не бачив. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I'll be quiet. Так, нас просили насправді, щоб нас не помітили. Можливо, варто зіграти так. I still can't believe we're inside a real goblin mine. О, прикольно. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. How nice of you to stop by. Accio. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Тут мені все ж таки треба нападати. Over here! I was Redrock. Cannot know. There was a thing. A miss of Pulsar! Accio. You explain the Bombarda. No! What's a human? Incendio. Glacius. Descendo. Expelliarmus. That was a little more than I'm used to. I'll get us Тут все through ж таки here можна safely, битися. Amit. You have my word. Revelio. Accio. We're being watched. By a door. Хіба. Accio. Труба, здається, не заряджена. Right. Don't wish to be seen, do we? Супер. Incendio. Так, тепер можна повернутися назад. Accio. Revelio. Як нам цей прохід? Чи ми собі на майбутнє це? А, скриня. Окейушки. Зрозуміло. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. Над нами є люди, а тут. А тут, здається, нікого нема.
Someone there? Defender, Bombarda, Repulsor. Блін, реально, мене не фул? Жесть. Придеться порозбирати зелене і синє. Половина інвентаря одразу очистилась, як тільки це зробив. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around Revelio. here. What could they be building? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. What am I doing here? This patrol is worthless. Petrificus totalis. That's something that... Up for a bit of dying, are we? Incendium. Glacius. Accio. Bombarda. Depulsor. Levioso. Descendo. Expelliarmus. Let's get this. Confringo. This really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. Incendio! This place is more complex than I had expected. Так, просмикнути тут можна. Accio! Так, тільки, ну, напевно, не сюди, бо це пришвидшить нашу подорож. Я би хотів наверх ще забратися. Так, це нехай буде. Revelio! Wiggle Potions. Заради однієї скрині ми заходимо сюди, тут дадуть знову якусь зелену або синю шмотку, і я буду такий мех. Revelio! Ну, що косметика. Так, тут нічого, правда? О, план. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Так, тут. Онстоун, привітулі. А це гормункулс. Сус. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio! Треба таки з лампадкою якось сюди підійти. Роман не юзаю. Lumos! Lumos!
sneaking about. Да, ми наверх забратися туди не можемо. Such arrogance. No! Bombarda! Much too slow. Repulsor! Accio. I won't rest. Descendo! Expelliarmus! Confringo! О, Кірітуч, привіт. Пропав, а в нас інтернет вибило. А потім ми пішли почистити картошку. Descendo. You pitiful. Leviosa! Expelliarmus! I've been fighting since. Тому сорян. Ну, що поробиш? Repulsor! Best likes of me. Descendo! Bombarda! Defendo! Accio! Repulsor! Release me. I won't rest. А я ж натиснув Q, алло. Protego! Defender! Repulsor! No! Stupid one! Bombarda! Descendo! Блін, Десендо і... That should be the last of them I'll meet. Тискання людей, коротше, об стінку не дає так багато демеджа. Якщо воно неправильно зроблено, то воно не дає так багато демеджа. Треба більше демеджа видавати. Ні, ми з Олегом говорили, якраз це можна було побачити на стрімі, а потім просто відвалився інтернет. За останніх пару днів у нашого... провайдер щось якісь типа трабли, коротше, на лінії, він там щось фіксить. Ну, але тим не менше. Вот. Вибило інтернет, ми просто пішли, коротше, зайнялися своїми справами, і зараз от я вже повернувся. Якщо буде все добре, то я дострімлю сьогодні прямо до 12, вже без проблем. Будемо грати або Hogwarts Legacy прямо до кінця, або я все ж знайду людей, з якими ми щось пошпілюємо ще. Revelio! Бомбарди і Десендо? А що Бомбарди і Десендо? Бомбарди і Десендо це, конечно, прикольно, але Десендо, його бажано в комбінації все ж використовувати, і тому я люблю тому в себе ставлю перший спел Левіоса в списку, а потім іде Десендо саме. Тобто ти піднімаєш, ти б'єш, тоді демеджа більше. Плюс Десендо б'є навколо себе зараз прокачане. Але просто так само, як і пуш, як воно називається? Як ця хуйня називається? Депульсо. Депульсо треба використовувати в комбінації з якимись об'єктами. По типу треба зі стіною використовувати депульсо, бо тому що саме депульсо не наносить багато шкоди. Авада Кедавру я ще не вивчив, так що ну ніяк. Так от, Авада Кедавру я ще не вивчив, і прикол в тому, що депульсо і всі інші такі фізичні закляття, які тебе фізикою по факту кудись відштовхують, вони класно працюють в комбінації Accio! з фізичними об'єктами. Wingardium Leviosa! Курва. Тобто тобі треба завжди депульс або інші приколи направляти саме в напрямку стіни або ще чогось. От тоді це буде мати більше демеджа. Дякую, будь здоровий. Ти задрот? Ні, але я люблю механічні приколи в грі. Нічого собі. Я люблю саме механічні якісь приколи. Я тому, наприклад, люблю от Devil May Cry. Я Devil May Cry пройшов декілька разів, робив це на стрімі, вибивав там ачівки, типу задроти. Тобто мені такі механічні приколи подобаються. Мені подобається в таких механічних приколах розвиватися далі. Ну і так далі, так далі, так далі. Тільки мажори, составляти депойнти, на язик. Так, секундочку, дещо чекну. Так, раз. Ріо. Три мажора в мене є. And the best part of this plan is
Ой, такі там комбо задрот. Ну, щось типу таке, я трошки задрот в цьому плані. Ну, як не задрот, я просто люблю це механічно вивчати, і мені цікаво. А ну, секунду. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Так, Wikipedia Guidelines. S tier offline. 25 points. Окей. Так, переписуюсь з людьми, коротше, тут тому що є інтересна тема за создання, створення ліквіпедії сторінки, типу по КСу. Треба трошки, ото, знаєте, подовбитися на рахунок цього. Хочеться трошки більше. Don't think I've found all the plans. А, Best це вже keep looking. вихід, я зрозумів. Я думаю, тут скриня, коротше, зверху. Окей, вертаємось назад. Дві черешні по 800 гривень. Якщо смачна, то можливо того і вартує. Питання в тому, знаєте, питання не ціни. Питання компенсації за ціну. Ми ж все вимірюється в тому, наскільки ваші очікування були виправдані. Це як з іграми. Ти купляєш гру за 1000 гривень, думаєш, блін, вона мене має розважати там 10, 20, 30 вечорів. Питання до черешні. Просто вона закінчується дуже швидко, і вона має бути піздець якою ж реально смачною, щоб коштувати 800 гривень. Це задорого. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgott what we found. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Так, тут десь має бути скриня. Level to lock, блять, йобана лохомора. Поки що найбільше моїм розчаруванням в цій грі є спосіб знайдення лохомори. Оці демігайзи, які максимально рандомно розкидані по всій мапі. Так, ти можеш бачити певну кількість, яких знаходиться на локації. Але, ну, я в душі не буду їх шукати, і я їх поки що ревелю не зачіпав. Можливо, навіть варто відмітити собі ревелю по прокачці з більшим радіусом. A welcome sight indeed. Бо тому що це величезна проблема. І в мене досі першого рівня намагався щось пошукати, знайшов 5 штук, а до другого рівня ще треба ще 4, і я просто в душі не буду їх шукати. Жесть. Коли бачиш ціну 800, ти вже такий, ну точно амброзія повинна бути. Та, за 800 гривень це прям дуже дорого. Так, чекайте, що там мені десь написали? Остальні івенти надають поінт, якщо на нейтив язик. КС-плеєр жорсткий? Ні, я коментатор. Я жорсткий коментатор. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Шкода, що враховуються тільки мажори. Ну, це я в курсі. Во. Тоді молодець. Якщо в курсі, то вже добре. Так, 3 мажори. Та-та-та-та-та-та-та-та. Блін, шкода, наступний мажор виходить тільки через рік. Ну, блядь, через рік в Арлінгтон. Це ж пиздець. Тендером, ну, понятно, що Тендер обожнюють і просто сидять. Ну, я не думаю, тут питання в тому, наскільки тонко буде читатися твій якийсь там чи стьоп, чи ще якась фігня. Тут уже питання якби до кожного свої. Блін, коли відбувався PGL Major? 2022 з 5.9 по 5.22. На цьому мажорі, здається, я точно не працював. О, зайка, welcome. Авто, біги куди-то. Та я тут чекаю, тут статистика під'їхала. Хочеться сторінку по Вікіпедії з цим, з МКСа. А, як то кажуть, не дають. Хочеш, а не дає. It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, Як з if you приводьком. don't mind, Що зайшов? I'd like to have a word with Чим живеш? Lovecock. Чим дихаєш? Understood? I'll leave. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Тим самим? Молодець. Можливо, напевно. Хе. Добре, що ще живий. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. Оптимістично, однако, я вважаю, да. Інтерв'ю з Богданом дивився? Ні, я зазвичай не дивлюся жодних новин по війні і так далі. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. Я зазвичай взагалі не збираю якусь інформацію на рахунок того, що відбувається. От мене то не дуже приваблює, так би мовити. Швидше навіть навпаки, я від себе цю інформацію особливо, цю інформацію не цікавлюся з тої думки, що вона для мене, що я не можу за нічого зробити. Я ніяк не впливаю на такі елементи, тому якось так. And we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery.
but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, У нього такі темні прям очі. Чи то так в гобліні має бути, я не пам'ятаю. Може, здається, коли дивиться на світло, у нього прям світліють. I will find out what Ranrock knows. Давай, удачі, Крітич, дякую, що Watch зайшов. for my owl. 6 здоров'я, гуляй, погладь собаку за мене. Чи з ким ти там будеш гуляти? Так, у нас тут був сюжет. Нам типа пох, тому ми на нього навіть не слідкуємо. Так, а тут треба, до речі, виконати квест Мерліна. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. А я не проходив цей квест? Мені здавалося, що проходив. Confringo! I hope Professor Fitz... I believe my next broom upgrade to be Revelio. more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Так, апдейт для мітли, це важливо. Confringo! Confringo! Revelio. Блін, а не має бути ще четвертого? Confringo. Merlin himself would be А, proud. все ж 3. Окей. No problem тоді. Revelio. Ще ця штука. А вони самі запалюються, зрозумів. Так, апдейт мітли. Я заради цього насправді би полетів, плюс треба продати пару речей. Охсміт. Мітла. Погнали. Треба зараз Room of Requirements б'єти, подивитися, що там понароджувалося, і в цілому варто би ловити нових істот для того, щоб бродити їх там разом. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Так, купили апдейт. Згадав, як я сміявся. В смислі ти згадав, як я сміявся? Це що за наїзд? Це наїзд чи це погроза взагалі? А ну, признавайся одразу. You're all set with the new upgrade. This may sound... You'd like me to report back with you? Miss Ray's is running it. However, if... I'm not worried, Mr. Wheat. I hope you are, Abe. Do be careful of...
Насправді треба сходити за картоплею, яку ми I look недавно forward to our next посмажили. meeting. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Так, взагалі-то мені треба по Хогвартсу побігати деміказів, познаходити. Года 3 назад. І зараз там, мені здається, так сміюсь, просто у світі стало менше хорошого, щоб над тим сміятися. Чекай. World Map. Тут є хороша статистика, правда же ж? Collect Chest, демігайз статус 0 з 9, тобто тут є 9 демігайзів. Угу. Так. Астрономія демігайз статус 3 з 10. Тут лишилося тільки 7 статуй. Блін, по всьому Хогвартсу 7 статуй це мало, а от демігайзів тут це багато. Давайте тоді почекаємо ночі. І попробуємо знайти пару демігайзів в рамках Хогсміта. Revelio. Блін, візуально це нагадує демігайз за те, що там знаходиться всередині. Confringo. А, Revelio. господи, не то. А це лохомора, левел 3 лок. Lumos. Ти десь на виході в ліс, що я не хочу робити. Так, давайте, в принципі, опишемо собі шлях. Демігайзи, скоріш за все, будуть всередині будинків. Це означає, що мені треба якось ходити по місту, по околицях, потім можна буде сконцентруватися на центральній частині. Можна в теорії також вкачати Можна вкачати також і було би Ревеліо, щоб більше дистанцію відкривало, але поки що можна пройтися так. Це ми прийшли на саме початок Хогсміта. Ми можемо зайти, найс. Давайте вкрадемо. Вкрали, виходимо. Супер. Що тут, до речі, продається? А, це ж братан. Що ми ще можемо в нього купити? Hopping Pot Spellcraft. Перейдіть брати Random Selected Potions. Produced Moonstone for additional conjuration spells. Used to grow and sorts of usual plants. Large pot, 2 large pots, поняв. Medium pot. 2 medium pot, 3 small pots. Medium Potion Station. Це вже все тупо не потрібно. От реально, все, що вже от в нього можна купити, воно тупо не потрібно, бо тому що в мене є більше, в мене є краще. Відьмака схоже. Місяці Відьмака мучив? Я не скажу тобі, якщо чесно, при тому Відьмака я буду перепроходити на каналі. Я планую от зараз перепройти Відьмака з його цим останнім апдейтом, ремастером. Ремейком, ремастером. Ремастером, коротше, да, виходить. От. Я його вже собі скачав, я планую десь... У мене був план взагалі, що я коли, коротше, не буду що робити, буду грати Відьмака, тому я його скачав. Але я його так ні разу і не почав ще грати. От він в мене реально встановлений, а я тупо не знаю, що робити. Ну, в мене тупо часу нема, бо тому що багато дуже працюю і все, жопа. І я думав, що Відьмака спеціально візьму для того, щоб... І буду перепроходити на стімі спеціально в ті моменти, коли... В мене... менше бажання... О, демігайськ став. Найс. От, коли в мене буде більше часу, не буде бажання грати, наприклад, щось сюжетне, наприклад, пару годин ти заходиш, такий чисто пошпіляв. І причому Відьмака я би не так задротив на стрімі, щоб все попало, бо Гаррі Поттер я стараюсь, щоб все потрапило на стрімі, я не проходив без стріму якісь епізоди. А от з Відьмаком я думаю, що я просто буду собі грати собі в задоволення, бо я вже проходив, нема так багато сенсу це робити вже так прям на стрімі. Во. Блін, левел 2 лок, левел 2 лок. Весь блядський Хогсміт це левел 2 лок. Тому Відьмака можна буде ще побачити. Просто я не гарантую, що прям весь буде пройдений на стрімі ще раз. Але я прям зацікавлений ще раз після ремастера його помучити. Але я не впевнений, що в мене вистачить сил для того, щоб закрити його так, як я колись його закрив.
Зібравши всі знаки запитання і так далі, так далі, так далі. Revelio. Я далеко не впевнений, що я хочу прям робити це ще раз. Прям настільки судорожно. Так, 1000 голди вже зафармили. Левел 3 лок нас не влаштовує, ми не вміємо таке відкривати, ми смокчем. Марафон лучше і все. Не тільки. Вони допилили багато чого, вони зробили наступне. And how would one like to be styled today? Вони впилили новий графон. Вони трошки поміняли деякі механіки, вони допрацювали деякі речі також. Також, помимо цього, вони взяли скільки там, ну, коротше, деяку кількість найбільш популярних модів на Nexus Mod, які робили гру трошки інакшою, спозиціонували камеру по-іншому. І ці всі моди впилили і зробили це одною грою. Тобто раніше ти міг накатити якісь моди з Nexus мода, які розбавляли геймплей, ще додавали якихось там приколюх. То вони зараз це прям включили в ремастер. І досі апдейтять гру, допилюючи різні епізоди. Тобто там змін насправді доволі багато, якщо тобі цікаво, простіше почитати саме... Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracore feather, it doesn't half hurt. Простіше почитати, якщо цей, ну, десь там, наприклад, на стімі. Так буде навіть простіше тобі. Ну і, помимо прочого, дійсно підтягнули графон. Взагалі, Відьмака, коли ти перегравав 2015 року, в мене були реально прям проблеми. Мені в очі прям це кидалося, деякі проблеми з сетами. Вони були кривими максимально. I can imagine. True. Used to carry. Now, take. What do you? Там дуже багато змін. What sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Дуже багато змін, враховуючи ще всякі ці моди, які вони додавали. Там можна, до речі, поставити по-різному, як камера тепер буде дивитися. Можна трошки поміняти комбат навіть в деяких епізодах, ніби якщо я не помиляюся. Тобто там є приколюха. Чи це прям вартує перепроходження? Питання риторичне. Не для всіх і не для кожного, але враховуючи, наскільки Відьмак комфортний, то от саме прям фул перепроходження на стрімі я і кажу, я робити не буду, я просто хочу в задоволенні його пошпілити в своєму темпі, в якому мені це буде комфортно. І це десь без стріму, якщо буде можливість, якщо там перед сном є півгодинки щось пошпіляти. Але я бачу, що в реальності це насправді не так працює, бо в реальності вечором ти проводиш час десь з друзями, ти граєш мультиплеєрні проекти, в той момент, коли друзів немає, ти граєш синглплеєрні проекти на стрім, і якби все. І насправді в Відьмаку тут місця особливо нема, незважаючи на те, як собі там я щось придумав, херня тупо не працює. Серіал бачу, серіал хрень, з кожним сезоном все гірше і гірше. Генрі Кавіл непогано. Плотва, як кінь, теж відіграла непогано. Ну і кожен сезон наступний гірший, ніж попередній. Я буду дивитися далі, я хочу подивитися, що за крінж вони завезуть в 3-му сезоні, і я не здивований, що насправді Генрі Кавіл... Ми, звісно, не знаємо, але Генрі Кавіл відмовився від продовження зйомок в серіалі через конфлікт в розкладі, так би мовити, та? Але ми всі знаємо правду. Lumos. О, це підйом наверх стан. Revelio. Яку правду? Привіт, Весло. Правду, що... О, до речі. Lumos. Правду, що Відьмак хуйовий серіал. І вони реально знімають його максимально криво. Revelio. Можна було зробити ахуєнні серіали, і перший сезон був доволі непоганий, так, зі своїми нюансами, але не прям говно. Другий сезон вже реально вийшов говняний. І в ньому багато конфліктів, як на мене, з логікою. І то, що Відьмаки просто тоді... Боже, ну там багато приколів, я навіть згадувати не хочу, але він хуйовий.
От серйозно. Єдине, що там витягало в першому сезоні, це кавіл, екшен і так далі. І якщо цього не стане, я, звісно, буду дивитися далі. Ну, знаєте, я буду додивлюватися серіали просто для того, щоб зрозуміти, що там буде, бо все ж таки тема Відьмака мені доволі близька. І це, наприклад, як з аніме по доті. Воно настільки жахливе, але я продовжую дивитися всі сезони, просто щоб зрозуміти, що буде далі. І йобаний в рот, то тихий ужах. Я, якщо чесно, би аніме по доті не рекомендував. І, сука, ми маємо Аркейн від League of Legends, і то настільки просто зашибенний продукт. Якщо ви не дивилися Аркейн по League of Legends, подивіться. Це дуже крутий проект. Настільки високий рівень задає анімація, і виконання, і сюжет в цілому. От сюжет там, він не безглуздий. В сюжеті там не все працює просто тому, що воно має працювати, інакше воно не працює. Бо такий тип сюжету — це максимально тупа херня. Там непоганий сюжет, там є історія, там, ну, там все є. По Лолу дуже охуєнний. Рекомендую. Просто рекомендую. По Лолу дуже крутий серіал. От прям авторитетно заявляю. Я, звичайно, не авторитет, але, блять, ну, що маю, то маємо. І за те, що маю, розказую, як є. Охуєнний серіал. Revelio. Так, ви поки що не дивуйтеся, ми намагаємося зібрати вночі зараз, шляючись по місту, маленьких невидимих чуваків, які тільки вночі робляться, ну, точніше, навіть не так. Чуваків, які робляться доступними мені для збору тільки вночі, тому мені приходиться зараз вночі лазити по всьому селу і збирати чуваків, які днем не дають мені це зробити. Де тут скриня? От вона. А, це не та скриня. Не попадемо в аналітику, та щось не везе. Бачиш, не таланить. Та нічого, буває. Коли-небудь потрапимо, коли-небудь не потратимо. Я, знаєш, от... Incendio. Бля, Lumos. Можна зараз метелик прилетить? О, заєбісь. Так, в'їбали. Lumos. Це забираємо. Revelio. Згадати тебе ще де... Ага, ось тут. Неподалік знаходиться зеркало, яке треба віднести метеликам. Вроді вони всі неподалік. Треба просто знати, куди і як. Хороша гра, Гаррі Поттер. Хочеться досліджувати такі епізоди. Як не крути. Так, тепер продовжимо далі. Нам треба знаходити маленьких невидимих чувачків. І, скоріше за все, вони всі знаходяться по будинках, це дуже проблема. Я не вмію відкривати будинки з другим рівнем замка, а для того, щоб... Блін, оце, до речі, саме противне. Це найгірше, повторюсь, це найгірший просто елемент Гаррі Поттера. Для того, щоб відкривати замки другого і першого взагалі любого рівня, тобі треба вивчити закляття Алохомора. Вчить тебе чувак цьому закляттю першого рівня тоді, коли ти принесеш йому декілька оцих невидимих чуваків на стартовому квесті. А потім тобі треба розкиданих цих чуваків по всьому світі, включаючи Хогвартс і так далі, знайти аж 9 штук, щоб прокачати другий левел. Ну і третій треба ще більше принести. Притому їх можна зібрати тільки вночі, ти їх безпосередньо можеш побачити тільки на, от, допустимо, якщо ти там робиш оцей ревеліо, це відкривання найближчих об'єктів, з якими ти можеш взаємодіяти, то ти їх намагатишся розгледіти і намагаєшся знайти, і, блін, просто збирати треба от так от бігати і тупо їх збирати намагатися. І для мене це тупо, це просто ні про що. Я не розумію, чи тут вони десь є, чи я їх бачу, чи я їх не бачу. Revelio. Прям в такі моменти хочеться вкачати ревеліо на другий левел, але щось не хочеться поки що тратити поінт. Вот, і я поки що бігавши всю цю сраку мотику, я знайшов тільки 3 штуки з 9. Десь тут ще знаходяться ці чуваки. І мені не вистачає ще одного демігайза, щоб вивчити Алохомору другого рівня, щоб пробігтися по селу краще і зібрати решту. Це означає, що, скоріш за все, мені треба відправитися в Хогвартс, знайти там хоча б ще одного.
Або тому, що ми в цьому Хоксміді. Це ж село. Хто там, блядь, буде робити цей? Хто там будуть робити монстри? Hogwarts Legacy статус 3 з 10. Та ви їбанулися, блядь. Ну, чомусь таке відчуття, що знайти ще одного демігайза, цього чувака нічного, мені буде простіше тут, ніж тут. Блін, срака, реально срака. Давайте спробуємо сюди, коротше, дойти, подивитися, що тут з цього кінця села знаходиться. Я ж правильно йду, сподіваюся. Ага, правильно, ще правіше чуть треба дати. Це Хоксмід, це село, яке з Хогвартсом зв'язано, тут нічого такого не буде. Тут я зараз намагаюся набігати чисто на квест. О, можливо, в хатах цих буде, давайте спробуємо знайти. Якщо там буде 4-й пацан, то ми одразу телепортуємося в Хогвартс, качаємо собі другий левел Лохомора. Хто не знає, Лохомора закляття домушникам. О, левел 3 лок. Мені треба ще їбанись. Ну хоча б оці листки позбираємо, теж корисно. В загальному невиконання. Правда, я як задумуюсь на рахунок того, що тут треба взагалі напевно якусь ачівку в Хогвартсі знайти всі ці листки, а їх тільки в одному Хогвартсі 150, по всьому світі ще більше. Я навіть не знаю, напевно це буде неможливо. Блін, прям хочеться вкачати ревеля. А що так багато привидів вночі? І вони диви, кидають один одному голову. Лох. Tomb of the Villager? А я не проходив Tomb of the Villager. Item belonging to the Hogsmeade Village that seemed to have attached the attention of some of Roxwood Lots. Блін, мені здається, я тут був. А давайте зазирнемо, я не пам'ятаю. Може тут, до речі, і будуть монстри. Але це не точно. А, здається, був, тому що в мене мапа відкрита. А може і не був, чекай. Прихована стіна. Ахуєть. Ні, я тут таки не був. I've seen you, Jewel. Leviosa, Descendo. Protego, You can't hold out. Fringo. Expelliarmus. I want. Bombardo. Defendo. Your turn, correct. Здається, їх мало бути троє, чи я одразу в'їбав першого. And an Ashwinder, no less. О. Я зрозумів, окей. Incendio. Я вже мав справу з такими загадками. Тому давайте туди. Має бути кубик. А, буде тут має бути кубик, десь там має бути кубик. А, от він кубик. А тут невидима стіна. Яка не відкривається, правда? Accio. Wingardium Leviosa. А ну чекай. Accio. Incendio. А, відкривається цей двері тепер, коли я натиснув. І звідси я телепортуюся туди, і мене відкидає в іншу, ну, перекидає сюди. І тепер тут у мене спокійно буде відкритий прохід. Геніально. І ми знайшли предмет. На цьому
І от на цьому, на жаль, закінчується вся пригода. Все, оце рівень несюжетних підземель в Хогвартсі. Це максимально унила херня. Так, от можна прийти подумати, що, блін, зараз, можливо, буде навіть щось цікаве. Ні, цікавого не буде майже ні хера. На цьому все закінчується. Всі тільки сюжетні підземелі в цій грі, вони вартують хоча б трошки уваги. Все решта, це настільки примітивно, прісно і йоп. Кращих емоцій це мене просто не викликає. Але, з іншої сторони, варто відзначити, що вони так зробили доволі великий світ, який пропрацювали, і те, що вони не допрацювали, і взагалі не хотіли навіть якось ввалюватися ще в таку гору контенту, як підземелля. Ну, це зрозуміло. Це просто зрозуміло. Але тим не менше я їх засуджую. За те, що я не дотримав підземелля, в якому могло бути цікавіше. Так, а ну тут буде щось? Revelio. Come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Так, давайте обкрадемо бідну жінку. І тепер давайте подивимося, де я можу метелика знайти. Lumos. А, Демар. Погнали. Я до тебе готовий к дальнішому облому. Та ні, вона була не пуста. Вона була скриня з предметом. Чи ти не помітив? Чи ми про що? О, метелик, до речі. Hope you're not here for a knotgrass sprig, because I'm not entirely sure I have them in stock. Revelio. You're a force to be reckoned with, aren't you? Дві сторінки від Хогсміда. Найса. You did away with all those dark wizards? Oh, well, what say we show you some of what's available? Давайте бабусі скинемо, коротше, непотрібні предмети зеленого кольору. І синього теж. Треба відновлювати трішки грошей, бо ми на покращення мітли потратили скільки? 4 тисячі? До того ще 2 тисячі? Чи 1,5? Так, демігайзи ми тут не знайшли, але... Не. Двері заколочені, я їх розбити не можу, зрозуміло. Де я, блед, не був цієї ночі, коли шукав цих створінь? Тут, здається, був. Revelio. Тут був. Тут був. Ліпше би по якомусь їбанутому квесту мені дали можливість шукати із тих істот. Так, а здається, ось туди я прям не піднявся. Ні, піднімався, був. Мені треба якимось чином знайти реально ще от одного демігайза, одну цю істоту блядську, щоб вивчити лохомору рівень 2, і тоді я обнесу півсела. З півсела я знайду ще пару таких штук, і тоді я зможу ще щось робити. Ти біжиш, що ж ти залазиш. Не можу зайти? Не можу зайти, дивно. Revelio. Блін, от підсвічувалося б мені ті замки, з якими я можу вже прямо зараз взаємодіяти. Було б прям ідеально. А то мені підсвічуються всі замки. Навіть того рівня, з якими я не можу взаємодіяти. Я такий чисто мех. Стоп, а як потрапити на другий поверх? Замок з іншої сторони, зрозумів. Обходимо. Бля, рівень 2. Ну от знову, знаєте, от облом. Це називається облом. Ненавиджу цю механіку лохомори. Ліпше б вони сюди прокачку ніяко не додавали. Ліпше б вони просто дали можливість тобі виламувати одразу складні замки. Просто для цього потрібно більше вміння і більше часу потратити кожного разу, коли ти намагаєшся такий замок в'їбати. Ненавиджу їх. Просто ненавиджу. Ну і треба, до речі, поїсти.
Треба поїсти. В реальності, не в грі. Бачу одні замки. Там замок, до речі, наверху. А ну, я його можу відкрити? Мені цікаво. Я тут був вже, коли я міг виламувати, але не виламав. Так, зверху явно якась скриня. А, ні, левел перший, я тоді, значить, ще не міг відчиняти. Lumos. Був би тут демігайз, було б взагалі ідеально. Але... А, він тут є! Вот він, хлопчина мій. І що саме цікаве, це ж скотеня-коняк на мапі не відзначається. Взяти другий рівень? Найти оцих мудаків, яких ти ще не бачиш в мене на столі, бачиш? Він коли вночі, він робиться активним, я можу тоді його зібрати. Оцю сферу, яку він тримає. І позначається він, судячи з усього, тільки вночі. Все, в мене тепер їх є 9 штук. Інвенторі. 4 є, 5... Та. Все. Погнали по квесту вчити другого Алохомору. Це хоча б нам допоможе в житті. Квест. Де квест на Алохомору? О, цей мудак. Погнали. Час на ніч? Час уже ніч. Я перемотав час, коли натиснув кнопку F на в меню мапи. Тут немає можливості вибрати час, але коли ти натискаєш F, там починається перекрутка. Автоматично. Так, братан, давай, вчи друга Алохомору. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those? I actually have... Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. Oh, with that knowledge, you'll be able to break open even... However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the... If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora. Єбой, Алохомора 2 unlocked. You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. Так, а тепер мені треба знайти 13 цих статуй для того, щоб отримати третій рівень Алохомори. Ну, але, в принципі, другий рівень мене вже більш-менш хоча б влаштовує. Так, на цьому моменті треба піти взяти картошки, що вернусь.
О! Так. Блін, напевно, давайте мітлу навіть візьмемо, попробуємо, як вона літає. Не відчуваю по швидкості, але, напевно, збільшується просто запас сил у неї. Вона діє довше за своїм пришвидшенням. Але я не впевнений. Треба буде десь на відкритій, коротше, місцині Oh, good, попробувати. you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Snidget? I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Блін, як же смачно. Lumos. Прикольно, світлячки летять на вогонь. На світло, точніше, навіть. Це реально працює? Блін. Як смачно, але як мало.
Incendio. Тепер куди? Сюди. Зробимо текстові квести. Нас автоматично потім поведуть уже до наступного етапу. За рахунок цього ми зможемо потім рухатися далі. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Тільки ми промотали час, одразу ця дівчина до нас заговорила, з якою ми ще не говорили. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Це все ж квест. Я думаю, нам прийдеться просто сидіти і слухати її, а потім ми такі, типу, оп-оп-оп. Підемо через деякий час щось робити. Ні, це вже сюжетик. Ну, сюжетик, квест. Ми зараз в три брумс. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and am trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Людину прям викрили. Thank you, Miss. Решта мені не цікаво. I shall... Так. Some evidence Dollar worth list. hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you?
It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. I know Mr. Hill. He was kind to me. Oh, he's a good man. But even he wouldn't. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned... What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past... We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my... What did he ask you to... It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and he said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified. Просто з нього, значить, вимагає. I would love... As for Rosie... Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? Так, тепер цей, третій. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. I wondered if I might... Tragic, what happened to Bickle. But I feared Harlow's retaliation. If you had spoken out against him as Mr. Bickle... Perhaps. But... perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow. I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Окей, поговорили зі всіма, зібрали інформацію. Всі готові в цілому якось як виступити проти чувака, який їм погрожує на протязі останнього часу. Це заєбісь. Але Наті, скоріше за все, зараз буде в проблемах, ми її не знайдемо там. Але хизи. Блін, чому в Хоксміті заборонили літати на мітлі? Я не розумію. Revelio. Ще за ту сторінку знайшли. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Бля, чел, серйозно, тепер бігти назад. Розраби, ви що? За що ви так мене мучаєте? Я тільки що звідти. І музика така грає напружена. Зараз точно буде якась пизілка. Natty must be around here somewhere. Revelio.
Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Так, вкрали подругу. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. Ми шукаємо подружку, яку Natty викрали. must have been taken this way. Серйозно? Прям в Хоксхеді? Ну нічого собі. Ну що ж, тепер давайте давимо всі звезди. Footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! Ну це занадто просто. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Using that girl as bait. Harlow says her friend has been wrecked, He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. Іменний асасін. Everyone in Upper Hogswood shudders when they see me coming, and rightfully so. Tricus totalis. Flipendo. Defindo. Depulso. I've never seen such Protego. Stupefy. Bombarda. Depulso. Stupefy. None of that. Accio. Depulso. Defindo. Protego. Найс. Ну, братан, давай. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Descendo. Levioso. Ну, це було занадто просто. You as dear to me as Aguirre. Дуцібела Фільберт. Получила звезди. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. О, а це виявляється прям то місце, де він збирав всі свої накрадені речі. Revelio. Lumos. Прикольно, ми щойно говорили з чуваком на рахунок книжки, яку у нього спиздили, і книжку ми щойно знайшли. О, Зебрич, ніхао. Як набігалися? Я чув, ви ніби сьогодні футбол там пиздували. До речі, я от задумався, Олег сказав правильну річ. Мені треба купити кросовки, щоб бігати в футбол. У мене кросовок навіть нема, щоб погодитись, коротше, на двіж. Я якось про це ще ніхіра не подумав. Нормас поганяли, бля, ну теж десь хочеться. Lumos. Incendio. Confringo. Revelio. Confringo. Блін, воно з цієї сторони не вибивається, дивно. Купуй кеда його. Купуй кеди. А що, звучить? Купуй кеди. Revelio. My darling Otto, I have read you last letter on Roiselin. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it.
Revelio. О, це прям той самий лист, який другий чувак якраз розказав, що в нього є. Десь має виходить третя річ бути, яка прив'язана до людини. А, взагалі-то не третя річ, там прям має бути чувак, якого ми маємо врятувати, бо там ж людина реально залишилася. Як тобі гел в фіналі? Доволі неочікувано. Я ставив на те, що прийдуть героїк. Це я прям вже кажу. Lumos. Я свій там предікт робив і в цей задавав. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. Levioso. Descendo. Determined to say nothing. Confringo. Boss will deal with her when he arrives. Expulso. Protego. What are you for? Did you hear that? Hey, Accio. Bombardo. Stupefy. Flash of inspiration. Accio. Protego. Defendo. Expulso. Bombarda. А, де бомбарда? Не спрацювала? Incendio. Ладно, похуй. Lumos. Блін, ми стільки людей вбиваємо в процесі, це жесть. Revelio. Є таке діло, 16-14 в'їбали. Апекси майже міраж дотисли. А я, до речі, теж не... Стоп, а Апекси програли... Ти мене лякаєш. А, Apex Vitality. А, чекай. Тут перша мапа ще тільки закінчилася. О, фу. Я ставив на те, що Апекси взагалі виграють цей... Accio. Wingardium Levioso. О, я здогадався, як відкрити, до речі, двері. Треба на себе було потягнути. Я взагалі поставив на те, що Vitality виграють півфінал і вийдуть в мажор. Якщо вони зараз цього не зроблять, я буду дуже розчарований. Тому що я, по-перше, вже розчарований тим, що героїк не вийшли нікуди. Для мене це прям дуже неприємно. Угу, це про кет ми зараз говоримо. Revelio. Якщо зараз Vitality програють і не потраплять в фінал, це буде фіаско, братан. Це буде фіаско. Revelio. Aloha Mora. Фінал CCTA на Ікор Арені. Ну, блін, і таке буває. Так а що? Блін, ну від Gamer Legion, яких ще ставили в челенджері, що вони відлетять 0-3, ви такі люди були. Ну, блін, хто реально сподівався, що зараз отак все розвернеться? Incendio. Lumos. Mr. Rabe. Daisy. You spoke with my wife. Worried about you. I am. These locks are cursed. And there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free it. I need you to find my wand. Mr. Rabe. Well done. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. А, ні, він звільнив. І тут фінал, добрий вечір, є таке діло. Thank you, Mr. Isco. Lumos. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead.
find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Ну, блін, з іншої сторони, інакше було б не цікаво дивитись. Якщо б завжди перемагали фаворити, то тоді було б не цікаво. Тоді це не був би спорт, кіберспорт, називайте це як хочете. А так, ти можеш намагатися запредіктити, але ти ніхіра не знаєш. Це просто золото? Просто золото. Lumos. Нам сюди. Ні, нам сюди. Так, по пізді пішли, да? Я ставив, що пройдуть Героїк замість Gamer Legion, я ставив, що пройдуть... Ні, правда, я ставив, що Apex пройдуть. Я ставив, що Apex, правда, зараз відлетять, і в мене по факту фінал Героїк проти Віталіті, і перемогли Віталіті. На даний момент мої пікеми прям повністю по пізді не пішли, просто треба, щоб прямо зараз треба виграли саме Віталіті, вони зустрілися в гранд-фіналі з Gamer Legion, виграли в Gamer Legion, тоді хоча б якось більш-менш. У мене тоді буде... Але я проїбався з тим, що Монти не вийдуть, я думаю, Монти вийдуть хоча б до четвертьфіналу. Natsai Onai. Expelliarmus. Should have known. And you, Lumos. the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have... Is Mr. Rabe all right? He is. I said, Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking... Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail... I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle Мені здається, the оця Рус Ashwinders. Сінгер, вона теж за Швайндерами, якщо чесно. Типа, от реально натякає насправді на те, що відбувається. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. От серйозно, вона підкуплена. Вона, скоріше за все, навіть жінка You цього may wish to чувака. speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Я прям вже починаю її підозрювати дуже-дуже сильно. От кажу, я не очікував, що Монти програють Gamer Legion, думав, Монти ще поборються, далі вони, напевно, повинні були б програти Героїк. Але що маємо, те маємо. Ну, що, я не вгадав, виходить з Gamer Legion. Двічі вже виходить. Я вгадав з Apex, я вгадав з Vitality. І тепер треба, щоб я ще раз вгадав з Vitality і ще раз вгадав із Vitality. Хоча, насправді, нічого не виправить, просто максимально пройобаного пікема на другу стадію, на легенди. Ну, я не повірив там в Монте, я повірив на Інфурію, ну Інфурію просто там 0-3 відлетіли. Я гарно вгадав з Героїк. Ще там з парою команд. Але там в мене в кінці реально получилися такі жорсткі виделки, що прям ті команди, які в мене мали в кінці грати на прохід, йти на прохід, грало одна з одним. І в мене були дуже виключені такі виделки сильно. Через що мені дуже-дуже сильно не поталанило. Але, коротше, next time, як ми будемо десь в магазині, треба подумати про кросовки, бо літо йде. Хочеться купити собі якісь кросовки на... Взагалі мені потрібні нові, напевно, кросовки не для гри в футбол, а нові кросовки для того, щоб ходити. А ось ті, які я зараз використовую, типу, в повсякденному житті, ходьбі на студію, я би їх списав на футбол. Але подивимося, бо тому що там, коротше, почала протиратися задня частина, яка біля стопи. Ну, типу, біля стінки, там, де п'ятка і сухожилля зверху. Я думаю, мене зрозуміють. І, коротше, от там почало протиратися, я думаю, що в мене скоро почне викликати незручні відчуття при ходьбі, тим більше при бігу. І не факт, що в тому можна бігати багато. Але можна спробувати. Якщо мені сподобається, то мені тоді прийдеться купити просто дві пари кросовок. Is this where we're meeting the Centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing.
It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell Тут them я about the її snidgets, переконую, and чи вона мене I'm sure it'll переконує? all be fine. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Вроді викрутилося. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That... Well, if Doran knows, I can head to the library and... I'll let you know what I find. А, все? Типа, можна летіти, можна не летіти? А, Хедмістрес Спік нас відправляють на 3-ю локацію. Окей. Враховуючи, що ніч недалеко ми від Хоксміта, можна в цілому навіть спробувати... І знайти собі демігайзів в Хоксміті, і маючи 2 рівень Лахомора, просто повибивати з замків. Abandoned long ago, no doubt. Оп, стоять. О, вони з Форестрогом б'ються. Нехай поб'ються, я потім підійду. Incendio! Amateur! Incendio! Ringo! You're a bit dodgy with the skills, aren't you, sweetheart? Reducto! Incendio! Incendio!
Now you're just getting on my nerves. Confringo! Levioso! Descendo! Defendo! Bombarda! Accio! Repulso! Incendio! Descendo! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Stop there! Куда стріляєш, курва? Incendio! А, не дісталось? Descendo! Confringo! Я тут неподалік просто побачив кемп, табір, я подумав, що я зупинюся для того, щоб його розбити, і так гарно, що й випав на троля, і його добили замість мене, це прям взагалі кайфово. Так, що у нас тут? Сподіваюсь, не пауки, а люди хоча б, так веселіше. You'll never bet. You think you can release our Protego! Descendo! Блін. Expelliarmus! Descendo! Confringo! Defendo! Bombarda! Nothing. Accio! Repulso! Protego! Descendo! Expelliarmus! Stupefy! Confringo! Stupefy! Expelliarmus! Descendo! Так. Менше, ніж я очікував, якщо чесно. Revelio. А, пташку будемо звільняти після того, як ми вже, коротше, поб'ємо всіх. Ah, the lamb returns to Levioso! the... Descendo! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Defendo! Depulso! Bombarda! Levioso! Accio! Descendo! You are the talk of the school since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Так, оце якась цікава пташка, я би її спіймав, ви знаєте? Я би її спіймав. Де моя сумка? Aloha Mora! Сюда. Everything's all right now. Фуперс. Приколюха яка. Так, а тепер відправляємося туди, куди ми хотіли відправитися до цього. Знайти якусь фігню для якоїсь жінки. За яку вона має мені заплатити просто. Зачистили табір, викрали ще й тварину, врятували технічно тварину, вбили троля, вбили купу всяких людей. Тепер можна шукати те, що потрібно. Now where are those booba-tubers? Lumos. Я не бачу, правда. Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. 4 ще. Incendio. Protego. Stupefy. Not my fault you're a dead... Incendio. Confringo. Revelio. Далі можна знайти ті бутони, які мені потрібно. Так, десь, напевно, тут. Тому з цієї сторони буде простіше. Ага, бачу, з тієї сторони бутончики.
Бля, це ж один троль 33 рівня. Just my Ніхера. luck, a troll. Protego! Stupefy! Expelliarmus! Якого рівня? Десь 30-го. Confringo! Protego! Stupefy! На дубіною поїбало. Нравиться? А вазою? Ні? Defendo! Repulso! Stupefy! Bombarda! Stupefy! Expelliarmus! Confringo! Defender! Bombarda! Compulso! Protego! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Descendo! Protego! Блін, я собі отим неудачним протегом збив рахунок. Expelliarmus! Confringo! Bombarda! Defendo! Compulso! Блять, і цим я теж собі збив рахунок, коли в'їбало отримав. Descendo! Expelliarmus! Confringo! І цим я теж собі збив рахунок непогано. Protego! Stupefy! Expelliarmus! Confringo! Defendo! Bombarda! Compulso! Descendo! Ох, дякую. Rest easy, my large friend. Чисто вбив троля і такий Rest easy, my dear friend. Revelio! Rest easy. That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. Та ми зачистили лігво цього троля. І в нього ногті. Офігенні. У мене теж такі ногті бувають. Але мені не дуже впадло їх стригти. Таке теж буває. Челюсті дракона. Accio! Depulso! Defender! Bombarda! Чисто мужика в лісі знайшов, зі спини підійшов. Вбив. I'll look after you. Засмоктало. Засмоктало, ніхто би не повірив. Так, а кому здавати цей квест, кажете? Сахарисі? Сахарисі. Де Сахариса? Я де? Докмел, дякую за фоллоу. Сахариса тут, я там. А в цілому можна долетіти, ми ж мітлу недавно покращували. Давайте туди. Давайте через мітлу. І гойта.
Тому доволі швидко, ви знаєте, прям чується, що рве. Уф. І ми вже на місці. Тім кряп. Здоровенькі були. Дай Бог здоров'ячка. Saccharissa, I found the book with tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. Яке в неї волосся прикольного кольору. Of course. Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. Боже, яка в неї завишена самооцінка? Слизерин? В смислі Слизерин – найкращий факультет в Хогвартсі. Тут вирощують найкращих уйобків в світі. І я горжусь тим, що я один з найкращих уйобків в світі. Типа, салютуємо. Хогвартс, Слизерин – це найкраще. Так. Speak with naughty. Speak with, solve the bell, behind the moon. Нічого не залишається насправді, крім того, щоб ходити з цією дівчиною поговорити, або йти по національному квесту. Ось сюди. Рейвенкло найкращий? Ні. Рейвенкло для... Якщо сказати Долбоклюїв, це буде референс на... Як типа на Рейвен, як на... Ну, не тварину, виходить, цього, так. Їхнього штата. Найбільш розумні? Ага, значить задроти. Чи ці нуби, коротше. Тупо нуби. Це книжку Клює. Вот, Ревенклює, це книжку Клює. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. Книжку Клює. Кафелпувці це їжу Клює. Оці Гриффіндорці це тупо Клює. А Слизеринці це найкраще просто. Токсики. Зато найкращі токсики. Що б не робили Слизеринці, вони найкращі, розумієш просто. От в чому, от всіх інших факультетів є проблема, а Слизеринці це тупо найкраще, навіть тому, що вони токсики. Вони все одно в цьому найкращі. Розумієш, от просто ти не можеш законтрити Слизерин, це настільки охуєнно. He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Наті. Слизеринець каже, що дівчина з профундує завишеною самооцінкою, і наступна секунда каже, що слизеринці найкращі. Все нормально. Як гра? Прикольно, якби була б трошки краще оптимізація, було б ще ідеальніше. Плюс доволі пустий, насправді, відкритий світ. За що трошки обідно. Але гра дуже цікава. За свої гроші, прямо мені здається, дуже кайфова гра. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders. Так, це дівчина з Гриффіндора, а не з Хафлпуя. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. Бачиш, Гриффіндор і Слизерин працює в парі. А все чому? Тому що Слизерин веде.
Краще, ніж у новій грі по ЗВ, хоча від цього не стає гіршою. Hogwarts робився однією студією. Зоряні війни робилися іншою студією. Зоряні війни — це Electronic Arts. Electronic Arts — це одна з найгірших оптимізацій. Я не знаю, вони реально, Electronic Arts разом з Ubisoft'ом, просто кожного року, здається, збираються в якомусь місці, підземному клубі, роздягаються, там головні директора, або я не знаю, або там якісь виконавчі менеджери, і починають просто нещадно пиздити один одного за право випустити найбільш забагованішу і хуйовішу гру в новому році. От серйозно. Таке враження, що в них є якийсь прихований челендж, і вони кожного року, сука, місяця між собою, хто з них випустить найгіршу гру цього року. Реально, я не доганяю, як вони це роблять, ну вони умудряються пробивати дно з кожним разом. Що у нас цього року вийшло? Зоряні війни? Піздець просто. Лише видавці, розробники Respawn. Ну, типа, да, ну зазвичай розробники не випускають. Дивись, зазвичай в світі розробників немає ніякої причини випускати свій продукт, коли він хуйовий, бо тому що ти розумієш, що він хуйовий. Пришвидшити випуск продукту можуть тільки менеджери і видавництво. A.K.A. EA Sports to your ass. Ну і Ubisoft так далі, розумієш? Тобто розробники зазвичай такою хуйньою не страдають. Я, звісно, зараз перекладаю, не знаючи всієї інформації, це правда. Але зазвичай розробник зацікавлений в тому, щоб його потім не обісрали і не закидали говном. І жоден розробник не хоче, типу, випустити гру, на якої він працює, щоб вона була хуйовою. Ну жоден, блядь. Так само, як в любій роботі, не хочеш, щоб твою роботу заслали. Ну от видавництво, вони це роблять. І тому вони хуйсоси. Що ми можемо робити? Ми можемо піти і зробити квест. Погнали! Я з того, що я бачив, гра повинна бути відкладена не на місяць. Це як Early Access. Просто деякі ігри в Early Access виходять краще, ніж то, що вийшло в Electronic Arts. От серйозно. Блядь, Games, ну да, є таке. А в принципі, ну, я вважаю, це дуже-дуже хуйова практика. Ну, типу, я нікого за це не люблю. Я, наприклад, дуже-дуже поважаю CD Projekt Red, і мені сподобався Кіберпанк, я його пройшов декілька разів, я його пройшов на 100% на всі ачівменти в Steam, тобто, типу, платина з платини. Але на старті і в деяких моментах видно, що гра не прям навіть на сьогоднішній день закінчена прям дуже добре. І це мене дуже сильно розчаровує. Типа, я хейчу заслужено, мені здається, прям всі, хто на це заслуговують. Коли вони пускають хуйню. Ну, цього разу їй прям пробили ще одне дно. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. Серйозно, мені треба прокрастися в кабінет директора. Ахуєть. I shall meet you in my portrait there. Until then. Until then, їбись в сраку. Да. Best спосіб of the best. 28 квітня, вже на місяць пізніше ж мало бути. Ну, я не знаю. Ну, типу, та гра, вона там не місяць треба. Там реально до декількох місяців. Мені здається, Q&A провести нормальний, здати на тестерам піздець як багато часу. Ну, типу, там пару тижнів, щоб вони полірували. Потім це все вернути розробникам, розробники, щоб все попилили. І от на це потрібно, мені здається, не менше 3 місяців. От якщо гра не готова, і їй треба саме технічного полірування, механічного, то для цього треба от 3 місяці, мені здається. Це прямо адекватно. Зазвичай, ви просто задумайтеся.
Зазвичай більшості ігор, які виходять, якщо почекати перший патч, це місяць мінімум, 2, а то навіть насправді 3 місяці, коли ви через 3 місяці пробуєте гру, яка до цього була погано пропатчена, зазвичай більшість всіх проблем фіксяться. От лишаються одиничні там, типу, приколи, або дуже прямо вже серйозні якісь речі, які вони там або не фіксять, або якась просто унікальна проблема на різному залізі. От така хуйня існує. Але якщо купляти ігри через 3 місяці, більшість проблем доволі серйозно ріжеться. І я маю доволі таку хорошу звичку купляти ігри набагато пізніше, ніж вони виходять. Ну, ми можемо там не до того, що сперечатися, а просто домовлятися на рахунок, чи це треба було місяць, чи 2, чи 3, одним словом. Можна було реально чекати. Так, о, Демігайз, давайте я його спизжу. Раз я вже тут, не бачу сенсу його не спиздити. Перший паєш, бо більшість пікселів. Є, бой, сюди, сучка. Вийшов Outlast 3. Outlast. Бля, а про що Outlast? А, це про чувака з камерою. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. Так це ж хоррор гра, я ж But with no кажу. time now. Where is the next trial? Believe it or not, Школьницю там ніхера не пам'ятаю. Я і не грав насправді. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Серйозно мене перетворять? Doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Бля, прикольно. Ні, я не грав. Я не грав жоден на Outlast. Я бачив. Ні, ну бородка в нас чотненька. Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Ну, цікаво, чи будуть якісь реакції на мене? Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? Probably best not. I assure you, Sharp, you... Very well.
I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it... Of course, yes. No need. A student. I do. And thank you, Sharp. Now, to determine which student gets this right... Greetings! I mean, out of my way, children. When I witness what passes for magic in these halls, What could the headmaster want? Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts. I'm looking for my house elf. Ah, the little one-eared fellow. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. What? But, sir, Bah! That's enough from you. Just know that Блін, I ми have прикалуємося eyes з нього. and ears everywhere. On your way. Реально, типу, ми знаємо, що ми знаємо, тому що це ми крали для нього. І ми зараз, коротше, під'їбали його просто. Ну, хто не поняв, я тут багато що скіпаю, бо діалоги в цій грі це муть. Максимально скучно. Не знаю. От геймплей в грі Has норм. anyone seen my ivory-handled hand mirror? Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt! I beg your pardon, sir. I'm taking the day off, eh? Typical. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with. Are you feeling all right, sir? I assure you, I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical. Хвалився я, вже назвавши Гонт. Бо ми його називаємо по імені. A word? Professor Black? Again, we could still have trials and a somewhat shortened season. But the injury, madam. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you... A silly game. I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the minute. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now. Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to... I wonder. Так, біжимо далі. Під'їбали шицю. What did we do to deserve him as a head? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Так, сюди. I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with... Speaking of invisible, where's my... Something seems a little off with the headmaster. Так, сюди. Stand proud, purebloods. The future is yours. Блін, він чувак відчуває себе непевно. I need to speak І намагається видавати якусь хуйню. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might... Oh. I've decided to give him a bit more... Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. О, Бухатик, привітулі. Є ж українська локалізація, правда, неофіційна. Нафіга тобі українська, якщо ти можеш вивчати англійську, граючи в гру? Чел, задумайся. Інші люди витрачають сотні тисяч годин, людей, грошей на те, щоб вивчати англійську. А англійську можна вивчати прямо зараз, дивлячись на діалоги і взагалі читаючи по губах. Well, yes. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle. I've heard unsettling rumors of their escapades.
Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep... Good. Проблема тільки в тому, що я не читаю ці діалоги, бо тому що вони максимально уйобічні. Wonderful job. Leeway for Professor Fig. Який тебе закінчить рівень... Я який закінчив рівень B1 англійської. Ну да, бачиш, ти просто в'їбав до хуїща часу. На що? Не зрозуміло. А я просто геній. Я буду вивчати англійську в іграх. What a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Master does. It's to do with Strange, it's to do with Family Reign, it's to do with Purity of Blood. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. До речі, наскільки глибокий рівень B1? And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. Блять, цей клас з одної сторони смішний, а з другої сторони якийсь такий крінжовий, де чувака типу Master вчати knows це. that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Є рівня A1, Now, А. off with you. А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Ну, в мене максимум, напевно, зараз С1. Я навіть не сказав би, що краще. I best get out of sight. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the great hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. А ми далеко, до речі, опинилися від його хола, чи ні? А, і дійсно слизеринці висять. Бля, ну от це останнє було зайве. Мені здається, нас спалять. У мене зараз максимум, коротше, С2, С1. Я думаю, бо тому що я не спілкуюся, дуже мало читаю, і взагалі і т.д. і т.п. От. Тому якось так. Ну, максимум Б2 в загальності, бо тому що в мене експірієнс. По життю. Але то таке. Ну, якби, блін, експірієнс по життю, так сказано, ніби, не знаю, я приїхав в Америку заробляти гроші і випадково почав зніматися в порноіндустрії. І, коротше, там весь час говорив з нейтів спікерами. Чому в мене такі асоціації, не питайте. Коли я вчив А2, у дружини був C1. Стоп, чекай, А1, А2, Б1. Це від А2 до С чи від С до А? Бо я бачу, що я тут вже починаю щось придумувати. То від А до С чи від С до А, який краще, А чи С? Бо я подумав, що С це найнижчий. Мені здається, С це від А. А, від А, тоді ні, тоді я напиздюнькав, який С1, блять. Тоді дійсно мене реально, от в тій індустрії, де я сказав, максимум вчили. В мене максимум А2 зараз. Максимум. Я би собі більше не дав, якщо чесно. Боже, як високо воно знаходиться, це ж жопа. О, до речі, левел 2 блок.
І, до речі, про бухатіку. Йду собі налью медовушки. О, я, звичайно, не хотів. Але що поробиш? Гарна людина прийшла на стрім, ще й такий нікнейм говорящий, треба пить. Як там? Ревеліо. Лоденька. Лоденька, що пісець. Насправді навіть засолодка медовуха вийшла. Прям реально яка солодка. Професор Хекат. I discuss, I have... Ревеліо. Нічого такого не знаходимо. Шкода, що тут немає якоїсь системи прям підганяння під левел. Я би дуже хотів знаходити ці речі на вже якомусь своєму левелі. А то все знаходимо якесь барахло зелене. Вже награли майже 400 годин Hogwarts Legacy. Стоп, що? 400 годин? Я перепрошую, вона може стартувала... Вона стартувала New Game Plus якийсь, чи що? Ревеліо. Типа просто... Якщо так реалістично, де тут 400 годин? The gargoyle. That's where I need to speak the password. Типа, реально, де тут 400 годин? Toujours pure. Ну, по типу, сюжет пробігається доволі швидко, а якщо скіпати діалоги ще швидше, я, в принципі, скіпаю діалоги. Що стосується прям відкритого світу, то тут теж не так багато активностей, вони всі доволі плоскі і, ну, одноманітні. Тут прям можна дуже швидко все, як на мене, знайти. Так, левел 3. Левел 2. Aloha Mora. Тепер ми зможемо забиратися сюди з надворку, чи як? Бля, тут левел 3. Ревеліо. Напевно, тут буде так само і останній Демігайз. 200 годин за перший раз і... зі всіма доповненнями і DLC. Стоп, тут є DLC. О. Папка. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? Камарана A і story. Пет Шмот. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be... Your suspicion... Has this been... Стоп. В цій грі є реально DLC. Бібліотека, Hogwarts Legacy, сторінка в крамниці. Пілотка темних мистецтв. Я прям дослівно читаю. Придбати Hogwarts Legacy цифрове делюкс видання. Містить товари 3 штуки. Hogwarts Legacy пілотка темних мистецтв. Hogwarts Legacy та Hogwarts Legacy набір темних мистецтв. Якщо набір темних мистецтв це ще прикольно і не викликає багато запитань, та що таке пілотка темних мистецтв, я би дуже хотів дізнатися. Опа! Та мені здається, на мене медовуха вже так впливає.
Так. Блін, чому не працює снапка в Windows? У мене чомусь сьогодні перестало працювати цей снеп зображення. Я би, коротше, снепнув зараз. А перед цим, до речі, треба зробити кліпчик. Сам собі зроблю. Нема кому робити. Дізнатися. Опа! Та мені здається, на мене не буде вуха вже так впливає. Hogwarts Legacy набір. Пілотка темних мистецтв. Hogwarts Legacy та Hogwarts Legacy набір темних мистецтв. Якщо набір темних мистецтв це ще прикольно і не викликає багато запитань, та що таке пілотка темних мистецтв, я би дуже хотів дізнатися. Опа! Пілотка темних... Придбати Hogwarts Legacy цифрове делюкс видання. Не, дочекай. Зараз. Текст. Я прям дослівно читаю. Я прям дослівно читаю. Придбати Hogwarts Legacy цифрове делюкс видання. Містить товари 3 штуки. Hogwarts Legacy пілотка темних мистецтв. Hogwarts Legacy та Hogwarts Legacy набір темних мистецтв. Якщо набір темних мистецтв це ще прикольно і не викликає багато запитань, та що таке пілотка темних мистецтв, я би дуже хотів дізнатися. А, воно працює таким? Ніхує собі. Темна пілотка. Кліп зробили. Супер. Блін. Тук, як відправити зображення? Копіювати послання на сторінку. О, це можна зробити в цьому, в опері же ж. Точно, я здогадався. Значить так, делюкс видання. Так, зробити... Тепер відкрити Paint. Так, секунду. Я закину туди ще в Discord. О, я щось дивився, от якщо повернутися до нашої теми, не свої на 14 лютого подарував Hogwarts Legacy. А, прикольний подарунок, насправді, часу вбиває дуже багато. Так от, повертаючись до нашої теми. Я відволікся просто на пілотку. Сторінка в крамниці. Deluxe Edition, і там є просто набір, і там по факту немає якогось такого DLC, яке би щось тобі сильно давало. Тобто тут це DLC, це швидше cosmetical. На сьогоднішній день немає жодного моменту, який дозволяє якось extend your experience in Hogwarts Legacy, тому чисто їдемо далі. Apothecary Recipe, Cure for Boils, 1 PL. Давайте бухнем чая. Revelio. Recipe, Hair Tonic, Mustache Wax, Udimur Pomade, Comb, Per-Handed, Back Scratched, Gold-Handed, Dioxide. Fate in very small part, remain to be built to Ministry. Серйозно, він за все розраховується ще й грошима міністерства. Окей. От мразота. Але зато красивий. That must be the pedestal. Дивно, що тут, коротше, типу тупо книга одна стоїть. Revelio. Більше нічого немає. То саме цікаве, всі ці картини, які допомагати мали би цьому мудаку, вони зараз реально сплять. Можливо, це магія із цей Фіцджеральд.
Блін, класна штука. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. А де мої You окуляри, must кстати? move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. А це перша цікава пригода. До цього ми завжди заходили в підземелля, в якому треба було битися, а це вже щось більш цікаве. Правда, поки що правила не зрозумілі, ми просто рухаємося з точки А в точку Б. Нам на гров Steam на території України найдешевше в світі. Да, я дуже здивований, що... I should have run when I could. I'd be free by now. Я реально дуже здивований, що ціна на Hogwarts Legacy всього-навсього 800 чимось гривень в This is my Steam. chance. I'm coming, Neve. От серйозно. Це дуже дешево. Ну, по факту, я би не хотів за Hogwarts брати... Я не хотів би давати більше. Але за ці гроші я точно купив. Я купив за full прайс. І мені подобається. Ну, в теорії мені подобалися в цілому всі ціни майже на AAA проекти, які були у нас в Україні до повномасштабного якраз вторгнення. I need to time this just right. От в той момент, коли всі AAA проекти коштували 900 з чимось гривень, ну, типа не більше, ніж 1000, це було ідеально. Зараз просто всі проекти вже будуть коштувати більше 1000. A staircase straight ahead. Зараз всі проекти будуть коштувати більше, і тут треба вже привикати до того, що більше 1000 – це нормальна ціна з новим курсом долара і так далі. Стандарт 799, DLC набір темних мистецтв 399, делюкс 949. А, ну 800 гривень. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Собаки з'явилися якісь смертельні. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Чел, розвертайся. Чел, розвертайся. По факту зараз всі хороші ігри мають коштувати, напевно, десь 1200. 1300 на старті. Якщо будуть різні видавники ну, по типу CD Projekt, які давали свої ігри 35 для нас, як ну, типа для нас баксів, то не будуть коштувати. Nothing this way, but more danger. Можливо, стару ціну в 900 гривень. Але і то не факт. I need to turn back. There's no getting past them that way.
О, двері That відкрились. doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Вся стелс-місія, до речі, це прям дуже дивно. Раніше тут такого не було. І що це за спогади, мені цікаво? Якось зв'язано з поганими чеклунами чи ще чимось. Чи що це за такі типи смерті, які там на тебе нападають? Ну, взагалі фішка. That's the way forward. 6 годин текст відеокарт. А що ти робив? Can this be? I think I'm invisible. О, це Death Hallows. Тобто це оця штука, яка робить мене повністю невидимим, мені для цього нічого не треба робити? Це один з подарунків смерті? They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way Ні, сказати вроді forward. бити не можна. Finally free. Now where are you, Neve? Що за відеокарта, до речі, тестив? Нової серії, можливо, чи You що? have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Що? Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Ну да, це історія про Death Hallows, ці 3 подарунки від смерті. Як там? Deathly Hallows, чи як вони називаються? Чи смертельні дари, коротше, на нашому. Бачення невидимка, палка і камінь. I've never felt such power. Повернення мертвих, чи як там воно називається, чи камінь воскресіння, але він не філософський камінь. Ну, і в мене тільки один сетап. Єбой. Нормально розвалює. В цій місці, поки прийде 2 відеокарти, особливість в тому, що мамка з підтримкою Crossfire, а одна від... FIV? Що таке FIV? Можна, типу, переклад? Від AMD, може? FIV, да, це FIV, це поняв. Це AMD, я тебе зрозумів. Ось тепер можна буде скелета в'їбати, до речі. Так, чекай, Crossfire це ж від AMD, SLI це від NVIDIA. Особливо в тому, що мамка з підтримкою Crossfire, одна від AMD. Так, чекай, в тебе одна відеокарта від AMD, а друга що? Від чого? Від NVIDIA, що? А, ну одна від AMD, інша від... І ти хочеш змусити їх працювати в парі? За допомогою саме AMD Crossfire. А що за відеокарта, до речі? Бо в залежності від типу рамки твого роботу це може бути не зовсім ефективно, але в принципі я, як то кажуть, не спеціаліст. Defendo. Stupid one. Depulso. Descendo. Stupid one. Defendo. Protego. Stupid one. Depulso. Defendo. Depulso. Bombarda. Descendo. Defendo. Depulso. Descendo.
Bombarda. Тік роз'їбав. Перша частина журналістська камера по психології пресі психозістів, вторая частина роботи. А, ну да. Ну, типа, це я пам'ятаю, хоча я, ну, типа, не грав. Мені було, ну, мені насправді такий жанр не те, щоб прям був цікавий. Типа, їбать, ну. Я не то, щоб прям дуже якось сильно боюся хорорів, але прям тратити свій час, щоб потратити на весь хорор оцей. Мені більше цікавіше щось таке, от, що можна пограти, прям якесь механічне і так далі, і так далі. І тому мене прямо Outlast не приваблює. Тут 55-й сок, а МДшний 6 є бекпрем поставив, але не все відпрацьовував, коли поставив до монітора, запрацював. Обіджено. А, ну так, якийсь сюжет такий пам'ятаю. Бля, я бачу, мене не в'їбав. Bombarda. Depulso. Descendo. Depulso. Potato. Stupido. Defender. Descendo. На нахуй. Depulso. Descendo. Bombarda. Defender. Descendo. Пішов, подивись, він зі спини підійшов. Defender. Potato. Stupid. Depulso. Descendo. Defender. Depulso. Stupid one. Stupid one. Defender. Descender. Ну, це, до речі, жирні. Potato. Defender. Descender. Depulso. Stupid one. Defender. Descender. Depulso. Bombarda. Так, а тепер сама смерть вийде? Особливість в тому, що вони сайленс в якому плані? Potato. Stupid. Я, можливо, зараз не до кінця уловлю, що таке Silent. Defender. Блять, я зі сторони не помітив. Bombarda. Defender. Potato. Stupid. Stupid. Defender. Bombarda. Блін, не туди вхиляюсь. Defender. Potato. Stupid one. Depulso. Bombarda. Stupid one. Stupid one. Defender. Stupid one. Bombarda. Descendo. Defender. Bombarda. Depulso. Potato. Stupid. Bombarda. Stupid. Depulso. Descendo. Defender. Так? Ще? Пасивне охолодження? Типа вони реально без кулерів, бо бувають просто відеокарти, до яких дописують Silence, але технічно вони просто мають дуже завишений цей режим включення кулерів, і вони там включаються дуже-дуже пізно, по типу на 55+.
І працюють дуже тихо, поки відеокарта не почне там вище 70. Насправді, з цієї точки зору, дуже цікаві відеокарти 40-ї серії, особливо лоу-левельні, по типу 4060 чи там і так далі. Бо тому що 4070, скільки вона бере? 4070 зараз бере менше 200 Вт тепла. Ну, тобто, і коли працює, там з неї відділяється 60 градусів, там 65 максимум. І це доволі непогано. Якщо 4060, мені здається, буде, якщо брати 100 чимось Вт, там дуже-дуже прикольний буде варіант з пасивним охолодженням. Ну, я розумію, що не повністю без кольорів. Але тим не менш. Просто зараз нові технології, нові оці серії, в яких ергономіка цього всього зроблена навіть ще по-іншому. Коротше. Simple stone. This must be for me. Один просто левел у нас стелс, другий левел у нас суперпалка, третій левел у нас камінь. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Dear, sweet Neve. Let us always honor her memory. We won't be the same without her. Так, а в чому фішка? Що мене повинно це навчити з цих історій сказки? В чому прикол? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Я поки що взагалі не розумію, в чому фішка. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Чи це якась мораль має бути? Гра в Hogwarts Legacy не можу знати. Remember that, as you witness my memory. Вона, типу, мене намагається в кожна ця історія, вона має по типу якусь емоційну і психологічну цю, типу, філософську нотку, типу, яку ти повинен перейняти, що, типу, ми там не мундаки повні і палітрави, а ми це робили, бо тому що ми от розуміли, що треба бути як там вище, там добро має бути, ще якась хуйня. Так ніби мені не похір. Я там наліво-направо розкидаюся забороненими закляттями і... Уф. Взагалі, цей п'ятирічка Хогвартса, яка вийшла на квест по спасінню світа, бухаючи. Ваше здоров'я. У мене такий моральний компас повернутий, що... Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. Вона в мене щойно відсосала. This must stop. З грудей щось. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it.
І таке в грі продається 12+, здається, чи скільки там Hogwarts має цей рамку ходу. Вона сказала частинку страха. Та ні, вона, здається, говорила про біль. Revelio. Вона, здається, сказала, що кожен з нас несе біль. І вона з неї більш швидше висмоктала. Ну, наскільки я... Так, типу, просто слухаючи, зрозумів. І враховуючи, що вона до цього весь час смоктала біль, мені здалося, що це була біль. Але я не експерт, я міг діалог просто розпустити так. На вуха, типу, чисто. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? Во, painful memories. Поняв? Один level of English. My level and my tongue is very well. Так. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. І тепер вони відправляються попиздюнькать, а ми відправляємося завчитися. Frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Чекаємо пару секунд, а зараз має бути якась активація квеста. В якомусь сенсі це було прикольна пригода і третє випробування, але 50-50. Наполовину воно сподобалось мені менше, ніж 2 попередні, де треба було просто попиздитися і доволі просто пройти з одного кінця в інший. Так, квести під'їжджають. Професор Візлі щось відправила. Давай, Бухатіко, це ще відмонтувати, щоб не спіймати попередження на YouTube. Не знаю, що ти там монтуєш, але бажаю тобі вдачі. Щастя, здоров'я, якщо що. See you later, alligator. Так, please me myself for corridor as soon as you have idea some record focus on the studies. А, ні, стоп, чекай. Deck till me the shards you experience with the Phoenix. Check with the Phoenix. Let's check with one like a chance. He has an idea that you... З Феніксом якийсь experience? З Феніксом. Phoenix Rising. Прикольно.
has some exciting news to share. Давай. Hello, Deke. Indeed, Deke, a phoenix nest. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Well, I'd bet. Deke is not sure why. Deke hopes that you are able to find the phoenix. Нам, до речі, випустимо своїх оцих калфейсів, які в нас є. Species limited reach beast at brood and pick to open spaces. Окей. Так, що у нас? О, чекайте, тут щось виросло. Виросло. Так, тут що у нас? Мав народитися, здається, маленький гіпогриф, правда же ж? Єп. Блін, ну тут тільки цей чувак. Pieces. Можна було б додати щось з цих, але ні, воно так не працює. Ту-ту-ту-ту-ту. Куда ж якось так можна мало тварин розводити? Було б простіше, якщо б це було б одне поле, ти туди заходиш, викидиш туди взагалі все, що в тебе є, і не паришся сильно. А то в тебе 3 якихось спеціальних зони, причому темна зона спеціально чисто для цих. Ну, сову викинув. Стоп, я застряг? Ні, нормально, все, супер. Так, давайте закажемо варитися цій штуці. Нехай собі вариться, паралельно перевдягаємося. Нема нічого кращого. І треба поїхати в Хогзмін продатися, напевно, встигнути ще. 75, 95. Increase damage of Diffindo. From Goblins, from Spiders. 90, 95. Беремо з цього. 92, 96. Дудбокс. Не, конфрінго краще. Ендіо. Це така велика різниця. Ліпше залишимо собі це. Тут 98. Dark Mongrels. Фігня, бо тому що конфрінго ми використовуємо частіше. Тут у нас 83. Not applied. Значить, беремо це. До речі, чекайте. Challenges, Collectors, Inventory, Talents, Quests. Ні, стоп. Я ж виконував якісь челенджі. Дійсно, я виконав челенджі, в мене тепер є оця штука.
Ще одного троля треба вбити. Дивно, раніше воно показувало, зараз воно щось не показує. Pop 10 sets of balloons while on your broom. Appear reward. Fire broom. Increased storage. Solo 14 Merlin Trials. Ще 4, до речі, це буде корисно. А чи з замками відкрою їх? А, там? В селі? Десь підемо. Ми зараз туди точно відправляємося, бо тому що треба продати шмотки. Так, це ми позбирали. Тепер у нас в інвенторі купа всякого. По талантах у нас 7 поінтів, які би хотілося кудись потратити. Якщо ми їх не тратимо, то з якогось габела можна було би потратити. Це не потрібно. Блять, та беремо ревеліо. Ну, типу, реально. Ancient Magic Meter. Це не дуже потрібно. Core. Dark Magic лишається за макс, то тут треба 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поінтів. Ми ще здорово, ладно, похер лишаємо. Для початку треба продаватися, але на цьому треба на сьогодні зупинятися, бо треба йти, коротше, ще подивитися стотку сьогоднішню. Треба піти подивитися, що там ще пацани сьогодні накатали, поки я пропускав цей Китай, наш улюблений. Стоп. Давайте я поміняю вигляд свій зовнішній. О, ці в мене були. Найс. І це можна поміняти на щось таке. О, прям мій вигляд. You're back. Nice to see you again. Блін, чому не можна продати все? Блін, вже і купляти нема що. Ми по факту вже пережили стартове життя без бідності. У нас вже все є, ми вже все робимо. Все, на цьому прекрасному епізоді ми закінчуємо на сьогодні, продовжимо завтра, після обіду, коли я повернуся з роботи. І будемо відкривати якраз замки в цьому місті, тому що ми навчилися відкривати другий рівень. А я поки що піду подивлюся дотку, всіх люблю, цілую, обнімаю, і я пішов. Save Games. На всякий випадок.